ونبينا وشفيع من قبلنا وشفيع من بعدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب من قبلنا وحبيب من بعدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب من قبلنا وطبيب من بعدنا ورحيمنا ورحيم من قبلنا ورحيم من بعدنا ورؤوفنا ورؤوف من قبلنا ورؤوف من بعدنا وعزيزنا وعزيز من قبلنا وعزيز من بعدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتميم الداري رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين मैं आशिक़ मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला मैं आशिक़ मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला जुमला जहां जिसकी तजल्ली से उजाला जुमला जहां जिसकी तजल्ली से उजाला मैं आशिक़ मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला जुमला जहां जिसकी तजल्ली से उजाला ऐ आशिक़ मुस्तानो दीवाना बनाना ऐ आशिक़ मुस्तानो दीवाना बनाना जल्दी पहुँचा दो मुझे जल्दी पहुँचा दो मुझे मक्का मदीना जल्दी पहुँचा दो मुझे मक्का मदीना मैं मजबूर मुक़य्यद हूँ मोहब्बत में तुम्हारी मैं मजबूर मुक़य्यद हूँ मोहब्बत में तुम्हारी कैदी हूँ मगर पाँव में ज़ंजीर नहीं है कैदी हूँ मगर पाँव में ज़ंजीर नहीं है मैं सूरत यूसुफ का नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ का नहीं चाहने वाला और कैस के मानंद नहीं आशिक़ लैला और कैस के मानंद नहीं आशिक़ लैला तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ हकीकत उसको कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ ये कहते हुए सूए महशर जाएंगे ये कहते हुए सूए महशर जाएंगे ये है हम नबी के ये है हम नबी के नबी है हमारा नबी है हमारा फलफा जामुल उलूम इस्लामिया कौमी मद्रासा उद्योगे आयोजित অধ্যকার মাহফিলের দ্বিতীয় অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি দূর দূরান্ত থেকে আগত উলামায়ে কেরাম অত্র এলাকার ইসলাম পিপাসু ভাতৃবৃন্দ ও পর্দার আলের আমার সম্মানিত মা বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লাখো কোটি শুকরিয়া
যিনি এই মাদ্রাসা এই এলাকায় কায়েম করে প্রতি বছর একবার আজিমুসান মাহফিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন, সে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আমরা সবাই সমস্যাতে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যেই এলাকার মধ্যে মাদ্রাসা নাই, স্কুল নাই, কলেজ নাই, মসজিদ নাই, ওই এলাকার মধ্যে ওয়াজ মাহফিলের কোনো পরিবেশ নাই। যে এলাকায় মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল, কলেজ আছে, ওই এলাকার মধ্যে সুন্দর মাঠের ব্যবস্থা থাকার কারণে ওই সকল এলাকায় ওয়াজ মাহফিলের ইন্তজাম করা হয়। চৌধুরী সাহেবরা এখানে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেছেন, তার পাশাপাশি ঈদগাহ এবং মাঠের ব্যবস্থা রেখেছেন। এজন্য প্রতি বছর এখানে আজিমুসান মাহফিল সংগঠিত হয়। ঢাকার অনেক মাদ্রাসা আছে, যে সকল মাদ্রাসার কোনো মাঠ না থাকার কারণে প্রতি বছর তারা মাহফিলের ইন্তজাম করতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আবারও আল্লাহর শুকর আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই মহতী জলসায় আসার তৌফিক দান করেছেন, বসার তৌফিক দান করেছেন, কিছু কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা ইয়াকুদু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফাতহুমুল মালায়েকা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহ। আল্লাহর জমিনের কোথাও যদি কোন দ্বীনি সমাবেশ হয়, দ্বীনি মজলিস কায়েম হয়, ওই মজলিসকে, ওই সমাবেশকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতারা বেষ্টন করে ফেলে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। আমরা যে দ্বীনি মজলিসের মধ্যে আছি, এই মজলিসের চতুর্পাশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতার মাধ্যমে আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। 2 নম্বরে রাসূল বলেন, গাশিয়াতহুমুর রাহমা, এবং ওই মজলিসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত বেষ্টন করে ফেলে। যে মজলিসে আমরা বসে আছি, এই মজলিসের চতুর্পাশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া বর্ষিত হচ্ছে, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। 3 নম্বরে রাসূল বলেন, ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, এবং ওই দ্বীনি সমাবেশের উপর আসমান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাকিনা নাযিল করেন, শান্তি নাযিল করে দেন। আপনারা আমরা যে পরিমাণ শান্তিতে এখানে বসে ওয়াজ শুনছি এবং ওয়াজ করতেছি, যারা এখানে নাই ওরা অত শান্তিতে নাই। যদি বলেন আমাদের চাইতে যারা দোকানে বসে আছে তারা বেশি শান্তিতে আছে, তাহলে কোরআন মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। যারা কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা মিথ্যাবাদী, তারা বেঈমান সাব্যস্ত হবে। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ। আমার যে সকল বান্দারা আমি আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী, আমার হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে বিশ্বাস করে, তাদের কলবের মধ্যে আমার জিকির আর আমার আলোচনার মাধ্যমে শান্তি আসবে। আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ, আলা বিযিকরিল্লাহ
বিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও আমার বান্দা বান্দীরা ভালোভাবে শুনো, আলা ভালোভাবে বুঝো, ভালোভাবে শুনো। বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আমার জিকির যত শুনবে, আমার জিকির যত করবে, যত বেশি নামাজ পড়বে, যত বেশি আল্লাহ আল্লাহ করবে, যত বেশি সুবহানাল্লাহ পড়বে, যত বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, যত বেশি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে, যত বেশি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়বে, তত বেশি তোমাদের কলবের মধ্যে শান্তি সৃষ্টি হবে। ওয়াযাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহ। আল্লাহর হাবিব বলেন, যেই মজলিসের মধ্যে কিছু মানুষ একত্রিত হইয়া কোরআন এবং হাদিসের আলোচনায় বসে থাকে, কোরআন এবং হাদিসের আলোচনার মধ্যে মগ্ন থাকে, ওই জিকিরের মজলিসের লোকগুলি সম্পর্কে রব্বুল আলামিন আরশে মুআল্লার উপরে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে মজলিস বসেন এবং ওই ফেরেশতাদের মাঝে বলেন, ও আমার ফেরেশতারা, দেখো দেখো, আমি সাপাড়া এলাকায়, পালপাড়া নামি জায়গায়, গ্রামে মাদ্রাসার সামনে আমার জিকিরের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমার ফেরেশতারা, শুনো শুনো, যারা আজকে এই মজলিসের মধ্যে একত্রিত হলো, আমি আল্লাহ এই সব লোকগুলির ফিজিলা জিন্দেগির সব গুণাগুলি ক্ষমা করে দিলাম। जब के मैं कहता हूँ या अल्लाह तू मेरा हाल देख, जब के मैं कहता हूँ या अल्लाह तू मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू बंदा नामे आमाल देख। जब के मैं कहता हूँ या अल्लाह तू मेरा हाल देख। আল্লাহ বান্দারা যখন আল্লাহকে বলে, আল্লাহ আপনি একটা আমাদের অবস্থার দিকে তাকান, আমরা কি অবস্থায় আছি, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে আমার বান্দা, আমি সার্বক্ষণিকভাবে তোমার অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা আছে, কিন্তু তুমি তোমার আমলনামার দিকে একটু তাকাও। তুমি কি করার দরকার ছিল, করেছো কি, করতেছো কি। जबकि मैं कहता हूँ या अल्लाह तू मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू बंदा नामे आमाल देख। তুমি তোমার নামে আমাল দেখো, আমার আমলনামা যেই অবস্থায় থাকুক না কেন, এই মজলিসে আসার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অতীতের সবগুলো যদি ইখলাসের সহিত আসতে এসে থাকি, তাহলে সবগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করে এই মজলিস থেকে গুণামুক্ত করে বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দিবে। হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে মাসনুন খুতবার পর 3টি আয়াতে কারিমা এবং একটি ছোট্ট হাদিস পাঠ করেছি। যদিও হাদিসটি ছোট, স্বল্প সময়ের মধ্যে এই হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এরপরেও যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব হয়, স্বল্প সময়ের ভিতরে এই হাদিসের সামান্য ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমি প্রথমে আপনাদের সামনে 3টি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। 3 আয়াতের ভাবার্থ এক। ভাবার্থ হল আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমাদের রিজিক দাতা, আল্লাহ আমাদের শান্তিদাতা। আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর
কোনো উপায় নেই, কারো কাছে কারো উপর ভরসা করার কোনো সুযোগ নেই। কি বলেন আছে? আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করার কি সুযোগ আছে? পটিয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য বুজুর্গ হযরত আলী ও হযরত মাওলানা আল্লামা আলী আহমদ গোয়ালি সাহেব ওয়াজের মজলিসের মধ্যে তিনটি কথা বলতেন। এক নম্বরে বলতেন আল্লাহর আদেশ ধরো, দুই নম্বরে বলতেন আল্লাহর উপর ভরসা করো, তিন নম্বরে বলতেন আল্লাহর মানা ছাড়ো। এই তিন কথার উপর মরো। কি বলতেন? আল্লাহর আদেশ ধরো, আল্লাহর উপর ভরসা করো, আল্লাহর মানা ছাড়ো, আল্লাহর মানা তরক করো। এই তিন কথার উপর মরো, তাহলে তুমি কামিয়াব হয়ে যাবে। কি বলেন? কামিয়াব হবেন না? আর চট্টগ্রামের মধ্যে আপনারা জানেন পীর পূজা বেশি হয়, মাজার পূজা বেশি হয়। এই জন্য উনি মাজারিদের আশপাশের মাহফিলের মধ্যে তিনটি কথা বলতেন। এক নম্বরে বলতেন খোদা ছেড়ে খোদা ধরো, অর্থাৎ তোমাদের বাতিল খোদা ছেড়ে আসল খোদাকে ধরো। তোমরা যে পীরকে পূজা করো, কবর পূজা করো, কবরওয়ালা পূজার মালিক নয়। তোমরা পীরের পূজা করো, পীর পূজার মালিক নয়। তার পূজা করে তাকে খোদা মনে করছ। উনি বলছেন খোদা ছেড়ে খোদা ধরো, অর্থাৎ বাতিল খোদা ছেড়ে প্রকৃত আসল খোদাকে ধরো। দুই নম্বরে বলতেন বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো, বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো, অর্থাৎ বাতিল বন্দাদেরকে ছেড়ে প্রকৃত বান্দা আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে ধরো। বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো, বাতিল বন্দাদেরকে ছেড়ে দাও, বন্ড পীরদেরকে ছেড়ে দাও, কবর পূজা ছেড়ে দাও, বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো। আল্লাহর সঠিক বন্দা পয়গম্বর তাজদার মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরো। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। খোদা ছেড়ে খোদা ধরো, বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো। তিন নম্বরে বলতেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ধরো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে ধরো। খোদা ছেড়ে খোদা ধরো, বন্দা ছেড়ে বন্দা ধরো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অনেক সুন্দর কথা না? আমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, হে আমার বান্দা বান্দীরা, আমার ধর্ম একমাত্র ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো ধর্ম চলবে না। কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই আমার কাছে মকবুল বান্দা, ওরাই আমার কাছে মূল্য পাবে, ওদের ইবাদত আমার কাছে মূল্য পাবে, ওদেরই মকবুলিয়ত, ওদেরই গ্রহণযোগ্যতা আমি আল্লাহর কাছে আছে। এরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা আমার কাছে নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। অবশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম। ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনা ফালা ইউকবালা মিনহু। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে, অন্য কোন ধর্মের অনুসরণ করবে, ফালা ইউকবালা মিনহু, রব্বুল আলামিন বলেন তার পক্ষ থেকে ওই ধর্মের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না।
ইহুদিদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, খ্রিস্টানদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, বৌদ্ধদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, হিন্দুদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, হিন্দুদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, মুশরিকদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, অগ্নি পূজারীদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, সূর্য পূজারীদের কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না, পাথর দ্বারা মূর্তি বানাইয়া যারা মূর্তির পূজা করে তাদের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। একমাত্র দ্বীন ইসলাম আর পয়গম্বর তাজদার মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যে ধর্মের দাওয়াতের কাজ করেছেন, ওই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত আর চলবে না। ফালাই ইকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যারা ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের ইবাদত নিয়ে আমার কাছে আসবে, আমি আল্লাহ তা কবুল করব না, সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হবে কিয়ামতের ময়দানে। আফাগায়রা দীনিল্লাহি ইয়াবগুনা ওয়া লাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইহুদিরা অন্য ধর্ম তালাশ করছে কিনা, করছে নাকি? খ্রিস্টানরা অন্য ধর্ম তালাশ করছে নাকি? অন্য ধর্মের ইবাদত করতেছে নাকি? কইলা কোনো লাভ হবে না, কোনো লাভ হবে না। ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আসমান জমিনের মধ্যে যত মাখলুক আছে সব মাখলুক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে মাথা নত করেছে। গরুগুলি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে রুকুর মধ্যে আছে, ছাগলগুলি, বিড়াল, বাঘ, ভাল্লুক সব রুকুর অবস্থায় আছে, মানুষগুলি দান অবস্থায় কিয়ামত অবস্থায় থাকে। মানুষ কখনো সিজদায় যায়, কখনো রুকুতে যায়, কখনো দান অবস্থায় থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। সব মুসলমান হয়ে গেছে, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বিড়াল সবগুলি মুসলমান। কে বলছে? কিন্তু মানুষ মুসলমান হইতে পারে নাই। মানুষ কিছু আছে মুসলমান, আর কিছু আছে কাফের, কিছু আছে খ্রিস্টান, কিছু আছে হিন্দু, কিছু আছে মুশরিক, কিছু আছে বৌদ্ধ, কিছু আছে ইহুদি। মানুষ ছাড়া মুসলমান হইতে পারে না। রব্বুল আলামিন বলেন, মানুষ ছাড়া সব প্রাণীগুলি ইসলাম কবুল করেছে। আল্লাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আসমান জমিনের মধ্যে যত মাখলুক আছে সব মাখলুক ইসলাম গ্রহণ করেছে, সব মাখলুক দ্বীন ইসলামকে মেনে নেয়। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। যে ইসলাম ধর্ম আমি আল্লাহর কাছে মনোনীত, সেই ইসলাম ধর্মকে আসমান বিশ্বাস করে, জমিন বিশ্বাস করে, সব সিগাল কুকুরগুলি বিশ্বাস করে, পানির মাছগুলি এবং বিভিন্ন জন্তুগুলি বিশ্বাস করে। একমাত্র মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে এরা ইসলাম কবুল করে নাই। ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। রব্বুল আলামিন বলেন, তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া ইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদি রাব্বিহি ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম। আসমান জমিনের মধ্যে যত মাখলুক আছে সব মাখলুক আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে, এমন কোন মাখলুক নাই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না। এই কথা বলা যাবে না কুকুর আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না বিড়াল আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না গরু আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না মুরগি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না হাঁস আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না আম গাছ আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে না, এই কথা বলা যাবে না তাল গাছ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে না, এই কথা বলা যাবে না, এই কথা বলা যাবে না কাঁঠাল গাছ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে না, এই কথা বলা যাবে না এই মাদ্রাসার
এই মাদ্রাসার ইট ইট বালু এবং সিমেন্ট আল্লাহ তাসবিহ করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে আমার বান্দা বান্দীরা, তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু, সাত আসমান আমি আল্লাহর তাসবিহ করে এবং সাত জমিন আমি আল্লাহর তাসবিহ করে। সাত আসমানের মধ্যে যত প্রাণী আছে, সাত জমিনের মধ্যে যত প্রাণী আছে, সব প্রাণী সবগুলি আমি আল্লাহর তাসবিহ করে। কার কথা? আল্লাহর কথা। কেউ যদি বলে কুকুর আল্লাহর তাসবিহ করে না, কেউ যদি বলে মাছগুলি আল্লাহর তাসবিহ করে না, ওই ব্যক্তি কোরআন মানে না, ওই ব্যক্তি বেঈমান। যদি কোনো ব্যক্তি বলে ঘাসগুলি আল্লাহর তাসবিহ করে না, ওই ব্যক্তি বেঈমান। যদি কোনো ব্যক্তি বলে এই দাঁড়াগুলি আল্লাহর তাসবিহ করে না, ওই ব্যক্তি বেঈমান। যদি কোনো ব্যক্তি বলে এই সামিয়ানা আল্লাহর তাসবিহ করে না, ওই ব্যক্তি বেঈমান। যদি কোনো ব্যক্তি বলে এই বাসটি আল্লাহর তাসবিহ করে না, ওই ব্যক্তি বেঈমান, সে কোরআন মানে না। কোরআনের মধ্যে রব্বুল আলামিন বলেন, তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না, আসমান এবং জমিনের মধ্যে আমার যত মাখলুক আছে, সব মাখলুক আমি আল্লাহর তাসবিহ করে। একমাত্র মানব জাতির মধ্যে সবাই আমার তাসবিহ করে না। আমার কথা বুঝছেন আপনারা? আমার কথা না আল্লাহর কথা। তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া ইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো স্পষ্ট করে বলেন, ও আমার বান্দা বান্দীরা, এমন কোন বস্তু নাই দুনিয়ার মধ্যে যেই বস্তু আমার তাসবিহ করে না, সব বস্তু আমার তাসবিহ করে। তোমরা দেখো, একটা গরু মারা গেছে, মারা যাওয়ার পরেও ওই গরুর চামড়া আমার তাসবিহ করে, ওই গরুর গোশত আমার তাসবিহ করে, ওই গরুর হাড় আমার তাসবিহ করে। তোমরা দেখো, একটা বাস মারা গেছে, ওই বাসটা মারা যাওয়ার পরেও আমি আল্লাহর তাসবিহ করে। তোমরা দেখো, একটা আম গাছ মারা গেছে, একটা কাঁঠাল গাছ মারা গেছে, ওই গাছটা মারা যাওয়ার পরেও আমি আল্লাহর তাসবিহ করে। তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া ইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি। এ আমার বান্দা বান্দীরা, আমার মাখলুকের মধ্যে যাদেরকে তোমরা দেখো এবং যাদেরকে তোমরা দেখো না, তাদের মধ্যে একটা মাখলুক এমন নাই যারা আমার তাসবিহ করে না, যারা আমি আল্লাহর সামনে আমি আল্লাহর আনুগত্য নয়, এমন কোন মাখলুক আমার নাই। সব মাখলুক আমার আনুগত্য। কুকুরগুলি আমার আনুগত্য, সিগালগুলি আমার আনুগত্য, হায়রাগুলি আমার আনুগত্য। তোমরা যে বনের পশু দেখো, বন্য পশুগুলি আমার আনুগত্য, শিবপাঞ্জি আমার আনুগত্য, বানরগুলি আমার আনুগত্য। তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতুস সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া ইন মিন শাইইন। আল্লাহ বলেন, এমন কোন বস্তু নাই এমন কোন বস্তু নাই যে বস্তু আমার তাসবিহ করে না। আল্লাহর কথা কি বিশ্বাস করেন আপনারা? আমাদের যে দাড়িগুলি আছে, এই দাড়িগুলি পর্যন্ত আল্লাহর তাসবিহ করে। আমাদের কান আল্লাহর তাসবিহ করে, আমাদের মাথা আল্লাহর তাসবিহ করে, আমাদের হাত আল্লাহর তাসবিহ করে। আর ইব্রাহিম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন জিকির শুরু করতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আর ইব্রাহিম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাত পা আলাদা হয়ে যেত, তার চক্ষুগুলি আলাদা হয়ে যেত, তার মাথা আলাদা হয়ে যেত, তার ঘা আলাদা হয়ে যেত, চামড়া আলাদা হয়ে যেত, পশমগুলি আলাদা হয়ে যেত। সবগুলি আলাদা হইয়া সবগুলি নাচানাচি করতো আর বলতো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমাদের ওই চক্ষু নাই। রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালাকিল্লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম, কিন্তু আমার মাখলুকগুলির তাসবিহ তোমরা কিন্তু বুঝো না, তোমাদের বুঝার ক্ষমতা নাই। বুঝার ক্ষমতা ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বুঝতেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফিফিলিকের আওয়াজ পর্যন্ত, ফিফিলিকে কি বলতো সেটাও বুঝতেন। জিন্নাত হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আনুগত্য ছিল। আয়েশা বলতো, হুজুর, এ সুলাইমান, আপনি আমাদেরকে অর্ডার করুন, যাই বলবেন তাই করব। যদি বলেন বিল্ডিং তৈরি করতে, বিল্ডিং তৈরি করব। যদি বলেন একটি বড় ড্যাম তৈরি করতে, একটি বড় ড্যাম তৈরি করে দেব। যদি বলেন একটি পুকুর
একটি ফুসকুন্ডি খনন করতে ফুসকুন্ডি খনন করে দিব। যদি বলেন রাস্তা বানিয়ে দিতে, আমরা খুব সুন্দর সুন্দর রাস্তা বানিয়ে দিব। আমাদেরকে হুকুম করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা কিল্লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম। আমি একদিন কারি ইব্রাহিম সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য নাতি হযরত আল্লামা মাওলানা মুবারক করিম সাহেবকে দেখলাম। আমি আবার স্কুলের সামনে যে মাঠ থেকে কতগুলি গাছ হাতের মধ্যে নিয়ে এগুলিকে নাড়াচাড়া করতেছেন। আমার আব্বাজান এবং আমি ওনার সাথে দেখা করার জন্য গেলাম। উনি আমাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না, আমাদের দিকে কোনো লক্ষ্য করেন না। উনি ওই গাছগুলিকে নাড়াচাড়া করতেছেন। আমার আব্বাজান বললেন, ভাই আমরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য আসছি। মুবারক করিম সাহেব বললেন, আমার সাথে দেখা করতে আসছো? এ মাওলানা শফিকুল্লাহ আমার সাথে দেখা করতে আসছো? আমি তো আমার মাওলার মুরাকাবার মধ্যে আছি। আমি তো গাছগুলি দেখতেছি, এই গাছগুলি আল্লাহর জিকির করতেছে। তোমরা তো দেখো না, আমি তো দেখতেছি গাছগুলি জিকির করতেছে। এই জন্য এই গাছগুলিকে আমি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছি। এই গাছগুলি আল্লাহর জিকির করে। আল্লাহ বলেন ওয়ালা কিল্লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম। তোমরা আমার মাখলুকগুলি আমার জিকির করে, তোমাদের বুঝার সে ক্ষমতা নাই, তোমাদের বুঝার ক্ষমতা নাই, দেখার ক্ষমতা নাই। দেখার ক্ষমতা তোমাদের নষ্ট হয়ে গেছে গুনাহ করতে করতে, গুনার পরিবেশে থাকতে থাকতে। তো দিন আর ধর্ম কয়টি? একটি, একমাত্র ইসলাম ধর্ম। হযরত তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদ-দীনুন নসিহা। দ্বীন আমরা যে বলি দ্বীন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মনোনীত ধর্ম। ইসলাম ধর্ম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, যাকে আমরা দ্বীন বলে। দ্বীন কাকে বলে? দ্বীন বলা হয় হক আদায় করাকে। দ্বীন বলা হয় হক আদায় করাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কার হক আদায় করব? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ আমার সাহাবীরা, আল্লাহর হক আদায় করবে, আমি রাসূলের হক আদায় করবে, আমার উপরে অবতীর্ণ কিতাব কোরআনে কারীমের হক আদায় করবে, আইম্মাতুল মুসলিমিন মুসলিম শাসকের হক আদায় করবে। তখন মুসলিম শাসক ছিল না, কি বলেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিম শাসক তো হুজুর নিজেই তো কি মুসলিম শাসক। হুজুর বলেন যে মুসলিম শাসকদের হক আদায় করবে। 5 নম্বরে গণমুসলিমের হক আদায় করবে, জনসাধারণের হক আদায় করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাছে কি হক পাওনা, আল্লাহর কি হক আদায় করব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার সাহাবীরা, শুনো শুনো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাছে 3টি হক পাওনা। আমি মুহাম্মদ তোমাদের কাছে 3টি হক পাওনা, এবং আমার উপর যে কিতাব কোরআনে কারীম নাযিল হলো, ওই কোরআনে কারীম আমাদের কাছে 5টি হক পাওনা। এবং আইম্মাতুল মুসলিমিন মুসলিম শাসকগণ আমাদের কাছ থেকে 2টি হক পাওনা। ওলি আম্মাতিহিম এবং জনসাধারণ উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে 1টি হক পাওনা। এই কথাগুলিকে আপনারা ভালোভাবে বুঝে আমল করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমি সংক্ষেপে কথাগুলি বলছি। 1 নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক 3টি। 2 নম্বরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক কয়টি? 3টি। 3 নম্বরে কিতাব কোরআনে কারীমের হক আমাদের কাছে 5টি। এবং ইসলামী শাসকের যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জমিনে হয়, বাংলার জমিনে কখনো হয়, হবে ইনশাআল্লাহ, বলে ইসলামী শাসকের
হক আমাদের কাছে কয়টি হবে? কয়টি থাকবে? দুইটি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তিনটি হক আমাদের কাছ থেকে কি কি পাবেন? রাসূল বললেন, আমার সাহাবীরা শুনো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক নম্বর হক হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে আমরা সবাই এক অদ্বিতীয় মানতে হবে। আল্লাহর সাথে আল্লাহর কোন মাখলুককে শরীক করা যাবে না। আল্লাহর সাথে আল্লাহর কোন মাখলুককে শরীক করা যাবে না। শিরক দুই প্রকার, শিরকে জলি, শিরকে খফি। শিরকে জলি প্রকাশ্য শিরিক, শিরকে খফি অপ্রকাশ্য শিরিক। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা, অধিকাংশ মুসলমানরা আমরা শিরকে জলি প্রকাশ্য শিরিক করি না, কিন্তু অপ্রকাশ্য শিরিকের মধ্যে অনেকেই জড়িত। প্রকাশ্য শিরিক হলো মূর্তির পূজা করা, চন্দ্রের পূজা করা, সূর্যের পূজা করা, আগুনের পূজা করা, তুলসী গাছের পূজা করা, পানির পূজা করা, পাথর দ্বারা মূর্তি বানাইয়া তার পূজা করা, এগুলি হলো প্রকাশ্য শিরিক। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সূর্যের পূজা করি না, আমরা আগুনের পূজা করি না, মূর্তির পূজা করি না, পানির পূজা করি না, তুলসী গাছের পূজা করি না। কি বলেন? করি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, মিন আয়াতিহিল লাইলু ওয়ান নাহার ওয়াস শামসু ওয়াল কমার লা তাসজুদু লিশ-শামসি ওয়ালা লিল-কমার ওয়াসজুদু লিল্লাহিল্লাযী খালাকাহুম। হে আমার বান্দা বান্দীরা, শোনো শোনো, দিন আমি সৃষ্টি করেছি, রাত আমি সৃষ্টি করেছি, চন্দ্র আমি সৃষ্টি করেছি, সূর্য আমি সৃষ্টি করেছি, আগুন আমি সৃষ্টি করেছি, তুলসী গাছ আমি সৃষ্টি করেছি, পানি আমি সৃষ্টি করেছি। যে মাটি দ্বারা, পাথর দ্বারা মূর্তি তৈরি করা হয়, ওই পাথর এবং মাটি আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। মাটি দ্বারা যে তারা একজন মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করে, তাও আমি আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছি। লা তাসজুদু লিশ-শামসি ওয়ালা লিল-কমার, তোমরা সূর্যের পূজা করো না এবং চন্দ্রের পূজা করো না, তুলসী গাছের পূজা করো না। ওই দেশের হিন্দুরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, তুলসী গাছের পূজা করো না, সূর্যের পূজা করো না, চন্দ্রের পূজা করো না, মূর্তির পূজা করো না। তোমাদের মতো হয়তো বুদ্ধি, তোমাদের মতো নির্বোধ এই জগতের মধ্যে আর কেউ হতে পারে না। এগুলি সব হলো নির্জীব, প্রকাশ্যভাবে এগুলির কোন জীবন নাই। তুলসী গাছের কি জীবন আছে? পানি নির্জীব না। চন্দ্র সূর্য এগুলিও কোন প্রাণী নয়, এগুলির পূজা করা কোনো লাভ হবে না। ওয়াসজুদু লিল্লাহিল্লাযী খালাকাহুম, বরং এই আল্লাহর উপাসনা করো, ওই আল্লাহ পূজা করো, ওই আল্লাহর ইবাদত করো যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আরেক প্রকারের শিরক হলো শিরকে খফি, অর্থাৎ আল্লাহর কোন সিফাত, গুণ আল্লাহর কোন মাখলুকের মধ্যে আছে, এই আকীদা পোষণ করা হলো শিরকে খফি। যেমন আপনি মনে করতেছেন নারিকেল গাছ আপনাকে নারিকেল দেয়, কি বলে? নারিকেল গাছ কি আপনাকে নারিকেল দিতে পারে? পুকুর আপনাকে মাছ দেয়, জমিন আপনাকে ধান দেয়, গম দেয়, আমেরিকার ছেলে আপনাকে কোটি কোটি টাকা দিয়া আপনার সংসার পরিচালনা করে। আসলে কি সে উসিলা না সে নিজেই করতেছে? সে উসিলা। আসল মালিক হাকিকি কে? আল্লাহ। এইসব বাবা দর নজর পরদাস, এইসব বাবা দর নজর পরদাস, দর হাকিকত মালিক হর শেখ দাস, দর হাকিকত ফাইল হর শেখ দাস। হযরত জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ, তোমরা দেখতেছো
নারিকেল গাছ তোমাদেরকে ডাব দেয়, নারিকেল দেয়। তোমরা দেখতেছো পানির ভিতরে তোমরা পানির ভিতরে তোমরা মাছ তোমরা ফেলাও, মাছগুলি বড় হয়, পানি তোমাদেরকে মাছ খাওয়ায়। তোমরা দেখতেছো জমিন তোমাদেরকে ধান দেয়, তোমরা দেখতেছো জমিন তোমাদেরকে শস্য দেয়। আসলে জমিন তোমাদেরকে ধান দিতে পারে না, জমিন তোমাদেরকে গম দিতে পারে না। সব কিছু দেন কে? আল্লাহ। কে? আল্লাহ। সব কিছু দেন কে? আল্লাহ দেন। ঈসা বাবা ধর্ম দরগা ফরদাস। তোমরা যে দেখতেছো জমিন, তোমরা দেখতেছো নারিকেল গাছ, তোমরা দেখতেছো আম গাছ, তোমরা দেখতেছো কমলা গাছ, তোমরা দেখতেছো মালটা গাছ তোমাদেরকে মালটা খাওয়ায়, কমলা গাছ তোমাদেরকে কমলা খাওয়ায়, তোমরা দেখতেছো আম গাছ তোমাদেরকে আম খাওয়ায়। আসলে আম গাছ আম খাওয়াইতে পারে না, মালটা গাছ মালটা খাওয়াইতে পারে না। কি বলেন, খাওয়াইতে পারে? কিছুই কিছু করতে পারে না। সব কিছু করতেছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহর সবচাইতে প্রিয় বান্দা ছিলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেতাব করে বলেন, লাইন আশরাকতা লা ইয়াহবাতান্না আমালুক। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি আপনি আমার জাতের সাথে, আমার অস্তিত্বের সাথে, আমার গুণাবলীর সাথে আমার কোন মাখলুককে শরীক স্থির করেন, তাহলে আপনার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যারা শিরিক করে তাদের অন্যান্য আমলগুলিও কি থাকে না, বরবাদ হয়ে যায়। দিন মজুর দুই প্রকার, এক দিন মজুর সারাদিন ঘুমায়, আরেক দিন মজুর সারাদিন কাজ করে। সারাদিন কাজ করে, সারাদিন কাজ করে যদি সামান্যটুকু সামান্য সময় তার মালিকের অবাধ্য চলে, মালিক তাকে আর কোনো বিনিময় দেয় না। কি বলেন, দেয়? দেয়নি। আরেকজন দিন মজুর কাজ করে না, সারাদিন ঘুমাইল, ওই ব্যক্তি উজরত পাইল না। আর যে ব্যক্তি সারাদিন কাজ করলো কিন্তু শিরিক কইরা তার সব কাজকে বরবাদ করে দিল, এই ব্যক্তির আফসোস বেশি হবে না যে কাজই করে নাই সে আফসোস বেশি করবে? কে বেশি করবে? যে কাজ করছে, নামাজ পড়ছে, রোজা রাখছে, হজ করছে, যাকাত দিছে, সবকিছু করছে, কিন্তু এর পাশাপাশি শিরক করছে, এই ব্যক্তি কাজ করেও কাজের ফলাফল পাবে না। ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে নাই, হজ করে নাই, যাকাত দেয় নাই, ওই ব্যক্তি কাজ না করে ফলাফল পায় নাই। আর যে কাজ করছে তার সাথে সাথে শিরক করছে, শিরকের কারণে সব ফলাফল কি তার নষ্ট হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে বেশি আফসোস করবে? যে ব্যক্তি কাজ করেও কাজের ফলাফল ভোগ করতে পারবে না, ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ইয়াউমা ইয়া'আদ্দুয যালিমু আলা ইয়াদাইহি ইয়াকুলু ইয়া লাইতানি ইত্তাখাযতু মা'আর রাসূলি সাবিলা। হে আমার বান্দা বান্দীরা, ওই দিনকে স্মরণ করো যেই দিন একজন আল্লাহর নাফরমান বান্দা বান্দী, শিরিককারী, নামাজ বর্জনকারী, রোজা বর্জনকারী, আল্লাহর এক বান্দা তার হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে বগল পর্যন্ত কাইটা ফেলবে, খবর থাকবে না কি করতেছে। হাতের আঙ্গুলগুলি থেকে এইভাবে কাটতে থাকবে, কাটতে 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 বগল পর্যন্ত কাইটা শেষ করে ফেলবে। এরপরে এত আফসোস করবে, এত আফসোস করবে, আর বলবে ইয়া ওয়াইলাতা লাইতানি লাম আত্তাখিয ফুলানান খলিলা। আর চিৎকার করবে, বলবে আরে কেন মাওলানা সাহেবকে আমার বন্ধু বানাই নাই, কেন আমি আবুল সাহেবকে আমার বন্ধু বানাই নাই, কেন আমি আমার এলাকার পীর সাহেবকে আমার বন্ধু বানাই নাই, কেন আমি আমার এলাকার বড় আলেমকে বন্ধু বানাই নাই, কেন একজন নামাজিকে বন্ধু বানাই নাই। ইয়া ওয়াইলাতা লাইতানি লাম আত্তাখিয ফুলানান খলিলা লাকাদ আদাল্লানি আনিয যিকরি বা'দা ইয জাআনি। আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, নসিহত এসেছে, আমি ওই উপদেশগুলিকে কাজে লাগাই নাই, ওই উপদেশগুলি গ্রহণ করি নাই,
আল্লাহর পক্ষ থেকে নসিহত এসেছে, ওই নসিহতগুলিকে আমি গ্রহণ করি নাই। আয় আফসোস, যদি আমি উপদেশগুলিকে গ্রহণ করতাম আজকে আমার এই দুরবস্থা হতো না, এই দুরবস্থার শিকার হতাম না। আমার ভাইরা